عجیب حال میں شیری کے گھر گئے ہے حسین فرس کی زین سے
इश्क उतर गए खैर से। किसी ने मारा जो पत्थर बहन के क्या अकबर। किसी ने मारा जो पत्थर बहन के क्या अकबर। के करते करते तिलावत ठहर गए हैं हुसैन। फर्ज की ज़ीन से गाए शक्र उतर गए खैर हुसैन। हर ज़मीन ढूंढ रही है किधर गए खैर हुसैन। फर्ज की ज़ीन से गए शक्र उतर गए खैर हुसैन। बर हबीब खुदा व ख़त्म अंबिया व बुलंदतर सलवात। फातिमा ज़हरा कहती थी रोकर उठो हुसैना जलती ज़मीं है। फातिमा ज़हरा कहती थी रोकर उठो हुसैना जलती ज़मीं है। आई है लेने तुमको ये मुस्तर उठो हुसैना जल्दी ज़मीं है। याद है बेटा मेहनत मेरी शक्तियाँ मैंने कैसी थी झिली। याद है बेटा मेहनत मेरी शक्तियाँ मैंने कैसी थी झिली। कैसे दुखों से पाला था दिलवर उठो हुसैना जलती ज़मीं है। फातिमा ज़हरा कहती थी
رو کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے بال نہ ٹوٹے کوئی تمہارا کرتی تھی کنگھی اس طرح دکھیا بال نہ ٹوٹے کوئی تمہارا کرتی تھی کنگھی اس طرح دکھیا نازوں کے پالے کشتہ خنجر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے فاطمہ زہرا مانگا تھا تم نے شمر لئی سے اس لیے پانی خلد بری سے مانگا تھا تم نے شمر لئی سے اس لیے پانی خلد بری سے آئی ہوں لے کر ساقی کوثر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے خلدوں میں کیوں کر چین سے بیٹھوں گشتوں میں کیوں کر لاش کو چھوڑوں خلدوں میں کیوں کر چین سے بیٹھوں گشتوں میں کیوں کر لاش کو چھوڑوں آئی ہے لے کر خلدوں سے بستر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے اکبر محرور رن میں پڑے ہے قلب میں اس کا نیزہ گرا ہے اکبر محرور رن میں پڑا ہے قلب میں اس کا سے اٹھا کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے اور بڑھے گی زخموں میں ایزا خاک پڑے گی رن میں جو بیٹا اور بڑھے گی زخم
پوں میں ایزا خاک پر گرن میں جو بیٹا لاؤے بچھا دوں سر کی میں چادر لاؤے بچھا دوں سر کی میں چادر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے کہتی تھی ہائے زینب مستر دیکھو تو عابد رن میں نکل کر کہتی تھی ہائے زینب مستر دیکھو تو عابد رن میں نکل کر کون دکھیا کہتی ہے رو کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے آئی ہے لینے تم کو یہ مستر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر اٹھو حسینہ جلتی زمیں ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشوى أنوار محبة وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتضية الذي فرض الله محبته ومودته على الأنبياء والأجمياء الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا والطبيب
یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد قال سبحانہ فی کتاب المبین والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. صلوا علی محمد. سب سے پہلے آپ مومنین سے معذرت اس بات کی، یہ تیجا کی مجلس جو ہے ایک عرصے سے تقریباً 11 بجے کا وقت اور 11 بجے ہوتے ہوئے چلی آ رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اگر 11 بجے کا اعلان کرتے ہیں عوام 12 بجے آتی ہے، اور اگر 12 بجے 12:15 بجے 12:30 بجے مجلس شروع کیا جائے تو نماز ہماری رہ جاتی ہے. یعنی ادھر مجلس ہو رہی ہے، ادھر اللہ اکبر کی آذان، لہذا ہم مجلس کا حق بھی ادا نہیں کر سکیں گے اور نماز بھی وقت پر نہیں پڑھ سکیں گے. اس اعتبار سے میں اپنے ٹائم سے آ گیا. 2-4 مومنین اس مقام پر تھے، اس سے زیادہ نہیں. اگر مجلس شروع بھی کر دوں 12 بجے تو آدھا گھنٹے کے بعد 10 منٹ کے بعد دیکھا جائے گا نہ مجلس کا حق ادا ہوا، نہ اپنے نوجوان نوحہ پڑھ سکیں گے اللہ اکبر آذان کے لیے. لہذا مناسب یہی تھا کہ اس مجلس کو نماز جماعت کے بعد کر دیا جائے تاکہ احسن طریقے سے اچھے طریقے سے نماز بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ مجلس بھی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین برکت بھی نظر آ رہی ہے. نماز میں بھی بے شمار لوگ تھے اور آپ مومنین بھی اس مقام پر انشاءاللہ نماز جماعت کے بعد تشریف لے آئے تاکہ مختصراً اختصار کے ساتھ سے ان کی مجلس ہے حق مولا ادا ہو جائے. بہرحال الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ مولا نے اگر حیات دیا تو آئندہ سال بھی نماز جماعت کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اہتمام رہے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس سے کئی ایک فائدہ پتہ ہے. یہ سیوم کی مجلس نظر کا انتظام ہے. دستخوان امام حسین علیہ السلام ہے. وہ دستخوان والے بانی مجلس نے بھی جو دستخوان امام حسین کا انتظام رکھا ہے وہ بھی بیچارے پریشان ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس ختم ہو جائے اور ہمارا کھانا جو ہے وہ نامکمل رہ جائے. الحمدللہ رب العالمین ہر کام احسن طریقے سے ہوگا. اس کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین ہماری مجلس کا وقت انشاءاللہ آئندہ سے نماز جماعت کے بعد ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. العزت جو ہے وہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہے، وہ مومنین کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق کو کیا پتا کہ عزت کیا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین کل ہمارے دالان میں حسینی دالان میں مجلس تھی. خدا کا شکر الحمدللہ رب العالمین ٹھاکے مارتا ہوا مجمع تھا. کچھ چیزیں کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس مجلس میں مکمل کر کے انشاءاللہ آپ کی رحمت کو تمام کروں گا. عزت اللہ کے لیے، یقیناً عزت اللہ کے لیے ہے. وَلِرَسُولِهِ اور رسول کے لیے عزت ہے. یہ جو رسول ہی کا صیغہ ہے نا یہ مفرد ہے، واحد ہے، سنگولر ہے. رسول ہی، یہ رسول ہی سے کون مراد؟ اللہ کے لیے عزت ہے. اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت ہے. ٹھیک ہے. عزت اس اعتبار سے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے عزت ہے. اب مومنین کے لیے بھی عزت ہے تو رسول خدا کو چھوڑ کر باقی جو نبی ہیں
बाकी नबी यानी 1,24,000 अम्बिया में से हम एक नबी को माइनस कर देते हैं, अल्लाह के रसूल को माइनस कर देते हैं, बाकी 1,23,999 नबी, इनकी इज्जत का क्या होगा? तवज्जो जा रहा हो, इनकी इज्जत का क्या बनेगा? अल्लाह ने इनके बारे में तो तस्करा नहीं किया, कहा कि इज्जत अल्लाह के लिए है, वो रसूल ही रसूल के लिए, ये भी वाहिद का सेगा है, रसूल के लिए इज्जत, और इज्जत से मुराद रसूल खुदा, वलिल मोमिनीन, वो मोमिनीन के लिए इज्जत। 1,23,999 अम्बिया को जो अल्लाह ने इज्जत दिया है, उस इज्जत का क्या बनेगा? वो किस हिसाब में जाएंगे? नबी के बाद नबी के हर नबी का वसी रहा है, जानशीन रहा है, वजीर रहा है, उसका क्या होगा? यकीनन वो किस हिसाब में जाएंगे। उसके बाद औलिया कराम, अल्लाह के नेक बंदे, सालिहीन, आबिदीन, मुत्तकीन, अल्लाह के नेक बंदे हैं, शोहदा, ये जो बंदे, ये सब कहाँ जाएंगे? लिहाजा अल्लाह के नेक बंदों में सालिहीन हैं, मुत्तकीन हैं, गौस है, कुतुब है, वली है, ये सब तमाम बंदे आखिर ये किस जुमरे में जाएगा? लिहाजा तवज्जो चाहता हूँ, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, वलिल मोमिनीन जो है वो जमा का सेगा है, और इज्जत मोमिनीन के लिए है। ये जो इज्जत मोमिनीन के लिए है ना, इसमें 1,23,999 अम्बिया भी हैं, इसी में गौस और कुतुब भी हैं, इसी में वली और अब्दाल भी है, इसी में अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। यानी इस लफ्ज़ मोमिनीन में तमाम अल्लाह के बंदे शामिल हैं। यानी इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, मोमिनीन में अल्लाह के तमाम बंदे शामिल हैं। मैं कहता हूँ जब इज्जत मोमिनीन के लिए है और मोमिनीन में अल्लाह के तमाम बंदे शामिल हैं, जब मोमिनीन की इतनी इज्जत है तो जो अमीर अल मोमिनीन होगा, दरूद भेजिए मोहम्मद तमाम मोमिनों का अमीर, तमाम मोमिनों का सरदार, उसकी इज्जत कितनी होगी, उसकी इज्जत व मर्तबे का क्या आलम होगा। यही वजह है कि दुनिया जो अली के मुकाबले में आई, अली को मिटाने वाले मिट गए, हुसैन को मिटाने वाले मिट गए, फातिमा को मिटाने वाले मिट गए। आज उनकी कब्रों का निशान भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज अली के रौज़े मर जाकर देखिए, नुज़ूल मलाइका का मरकज़ है। दरूद भेजिए मोहम्मद नुज़ूल मलाइका का मरकज़। इस एतबार से इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए, मोमिनीन में अमीर अल मोमिनीन के लिए ये इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने अपने बंदों को इज्जत दिया, बहुत इज्जत दिया। लेकिन इस इज्जत के बावजूद दुनिया हमसे एक सवाल करती है, तवज्जो चाहता हूँ, इस इज्जत के बावजूद दुनिया हमसे एक सवाल करती है। जब अली की इतनी इज्जत है तो अली के चाहने वाले कम क्यों हैं? तवज्जो चाहता हूँ। जब जनाब फातिमा ज़हरा का इतना मकाम है तो फातिमा के मानने वाले कम क्यों हैं? जब हुसैन कायनात में अजीम है तो हुसैन का मकाम कम क्यों है? हुसैन के मानने वाले कम क्यों हैं? भाई जिसकी इज्जत ज़्यादा है उसके चाहने वाले ज़्यादा होना चाहिए या नहीं? यकीनन जिसकी इज्जत ज़्यादा है, जिसका मकाम ज़्यादा है, उसके चाहने वाले ज़्यादा होने चाहिए, कम क्यों? मैं पलट कर कहता हूँ अल्लाह से बड़ा भी कोई है? अल्लाह बहुत बड़ा है, खालिक है, मालिक है, इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह के चाहने वाले कम क्यों हैं? इब्लीस के चाहने वाले ज़्यादा क्यों हैं? दरूद भेजिए मोहम्मद। ठीक है, अल्लाह के चाहने वाले कम हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले कम हैं, काफिर बहुत ज़्यादा है, अल्लाह को नहीं मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये क्यों?
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, नबी है। इब्राहीम के चाहने वाले कम है, नमरूद के चाहने वाले ज़्यादा हैं। आप आइए, जनाब मूसा के चाहने वाले कम है, फिरौन के चाहने वाले ज़्यादा हैं। रसूल खुदा के चाहने वाले कम हैं, अबू जहल और अबू लहब के चाहने वाले ज़्यादा हैं। मौला अली के चाहने वाले कम हैं, मुमकिन है माविया के चाहने वाले ज़्यादा हैं। हुसैन के चाहने वाले हो सकता है कम हो, यजीद के चाहने वाले ज़्यादा है। ये ज़्यादा और कम क्यों है? उसकी एक वजह, उसकी वजह ये है कि अल्लाह कहता है कि कुल, उसकी वजह ये है, ये इब्लीस जो है ये कहता कुल माशेत, नहीं जो चाहते हो बोलो, तुम्हारे बोलने पर पाबंदी नहीं है। इब्लीस भी यही कहता है, इब्लीस के जो पैरोकार हैं वो भी यही कहते हैं, जो चाहे कुल माशेत, जो चाहते हो कहो, तुम्हारे कहने पर कोई पाबंदी नहीं है। जाहिर है जहाँ पाबंदी न हो वहाँ अफराद ज़्यादा होंगे, तवज्जो चाह रहा हूँ, जहाँ पाबंदी न हो वहाँ अफराद ज़्यादा होंगे। एक आदमी कहता है जो चाहे बोलो, अब जाहिर है जो चाहे बोलो, जितने अफराद हैं बोलने वाले ज़्यादा हैं, जो चाहे बोलो। और एक आदमी कहता है कि देखो गाली मत दो, गीबत मत करो, हराम मत बोलो, गाना मत गाओ, तोहमत मत लगाओ, इत्तहाम मत लगाओ, किसी को बदनाम न करो, ये पाबंदी है। तो इब्लीस कहता कुल माशेत, जो चाहो वो करो। लेकिन कुरान कहता क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व वल मुरिदून। मोमिन वही है जिसको कामयाबी है जो नमाज वक्त के साथ पढ़े और फाजिल बात न करे। दरूद भेजिए मोहम्मद लग़्व बात से परहेज करे। यानी अल्लाह ने पाबंदी लगाया, गीबत मत करो, इत्तहाम मत लगाओ, गालियाँ मत दो, झूठ मत बोलो, फला काम मत करो। जब इतनी पाबंदी लग गई तो जाहिर अल्लाह के चाहने वाले कम होंगे, इब्लीस का चाहने वाला ज़्यादा होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद मोहम्मद। समझ में आया? इसी तरीके से इमाम हुसैन ये कहते हैं, यजीद कहता कुल माशेत, जो चाहे कहो, कहने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हुसैन कहते खबरदार ऐ मेरे नाना के चाहने वालों, ऐ मुसलमानों, खबरदार गीबत मत करना। गाना अल-ग़िनाउ अशद्दु मिनज़्ज़िना, गाना जो है ना उसका गुनाह ज़िना से ज़्यादा है। खबरदार गाना मत सुनना, गाना मत गाना, और साथ ही साथ गीबत मत करना, तोहमत मत लगाना, इत्तहाम मत लगाना। इस एतबार से यानी बदबख्त चार अफराद बदबख्त थे, चार अफराद बदबख्त है। बदतरीन अफराद चार हैं। वो कौन चार अफराद बदबख्त हैं? वो ये है कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी है, आपके घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सब किताब आप पढ़ चुके हैं, सब किताब तो आप पढ़ चुके हैं, नाविल आप पढ़ते हैं, डाइजेस्ट आप पढ़ते हैं, अखबार आप पढ़ते हैं। सुबह सवेरे जब उठते हैं ना तो पहले आप अखबार खोजते हैं, पत्रिका कोথায় पत्रिका नहीं आसो, पहले आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हो डेट टी, यानी उठे हैं अभी डेट टी पिएंगे और अखबार पढ़ेंगे। ये सारी दुनिया के किताब पढ़ डाले, डाइजेस्ट पढ़े, नाविल पढ़े, अखबार पढ़े, सब पढ़े, कुरान न पढ़े, ये बदबख्तरीन शख्स है। दरूद भेजिए मोहम्मद मोहम्मद। कुरान न पढ़े, कुरान से दूर हो, कुरान से दूर हो, ये बदबख्तरीन शख्स है। बाबा कुरान की एक एक आयत पढ़ो, एक सूरा पढ़ो, अगर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नूरन अला नूर। कल मैंने दालान की मजलिस में भी कहा है, अरे हमारे नौजवानों जो तुम ये कहते हो अज्जिल अला ज़हूरिक, मौला का नाम आया, इमाम ज़माना के चाहने वाले, मौला हमें अपने अंसार में शामिल कीजिए, मौला हमें अपने गुलामों में शामिल कीजिए। और ये इमाम ज़माना की दुआएं, ये इमाम ज़माना के नाम पर ताज़ीम से उठना, बेशक उठो, इमाम ज़माना की ताज़ीम करो। इमाम ज़माना हमारा इमाम है, लेकिन याद रखो अगर कुरान से नज़दीक रहोगे तो इमाम ज़माना से नज़दीक, अगर कुरान से दूर रहोगे तो इमाम ज़माना से दूर हो। दरूद भेजिए मोहम्मद।
زمانہ سے نزدیک، قرآن سے دور تو امام زمانہ سے دور۔ لہذا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے دور میں قرآن پڑھنا۔ الحمدللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر اعتبار سے بغیر معلم کے آپ گھر میں بیٹھے قرآن سکھانے والے بھی موجود ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی موجود ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا ایک بدبخت وہ ہے کون جو قرآن سے دور رہے، دوسرا بدبخت وہ ہے جس کے باپ اور ماں دونوں موجود ہوں، یا باپ اور ماں سے ایک گزر گیا ہو ایک موجود ہو، یا باپ ہو یا ماں ہو، اس کی قدر نہ کرے۔ کائنات کا بدترین شخص ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد، بدترین شخص ہے۔ اپنے باپ اور ماں کی قدر و قیمت کو پہچانو، یہ دو۔ تیسرے افراد جو بدبخت ترین شخص ہے، رمضان آ گیا، ماہ مبارک رمضان، قرآن کی مقدس آیت ہے، نبی نے کہا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے الحمدللہ آج کی بھوک و پیاس کو نہیں، قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو۔ لیکن بے شمار افراد ہیں، معذرت کے ساتھ بے شمار افراد ہیں، رمضان آ گیا لیکن منہ چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، اماں بھی محبت میں پکا رہی ہیں، بیوی بھی محبت میں پکا رہی ہے، کیا میرا شوہر روزہ نہیں رکھ سکتا؟ بابا ایسا نہ کرو، اگر بے روزہ دار کو کھانا پکا کر دیا تو تم بھی گناہگار ہو، درود بھیجیے محمد را، تم بھی گناہگار ہو، خدا تمہیں بھی پکڑے گا۔ اگر شوہر ظالم ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر شوہر ظالم ہے، بیوی کو یہ پتا ہے اگر نہ پکا کر دیا تو شوہر مار دھار کرے گا، شوہر گالی گلوچ کرے گا، تو حکم کیا ہے؟ اگر شوہر تمہارا ظالم تو کھانا پکا دو، برچ خانے میں رکھ دو، نکال کے مت دو، کہو کہ وہاں ہے آپ خود نکال کر کھا لیجئے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد، آپ خود نکال کر کھا لیجئے، ایسا نہیں پکانے کھانے کے بعد ایک دم تیار کر کے لیجئے، نہیں، کم سے مجھے بھی پتا چلے کہ ہاں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ شخص بدبخت ترین شخص ہے جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھے۔ آج کی بھوک کو پیاس نہیں، قیامت کی بھوک کو پیاس کو یاد کرو۔ چوتھا بدبخت وہ ہے جو اپنا اعمال، میرے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہیں، اپنا اعمال مفت میں کسی دوسرے کے نام اعمال میں منتقل کر دے۔ جب یہ قیامت میں آئے گا اللہ اس کو نام اعمال دے گا، پالنے والے ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات کیا، اتنا دین کام کیا، لیکن بجائے نیک کے سب برائی بھری ہوئی ہے، برا کام برا کام برا کام برا کام۔ کہے میرے اللہ شاید غلطی ہو گئی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اے میرے اللہ شاید غلطی ہو گئی ہے، یہ کسی دوسرے کا نام اعمال ہمیں دے دیا گیا ہے، ہمارا نام اعمال کسی اور کو دے دیا گیا۔ اللہ کہے گا غلطی نہیں ہوئی، تم نے فلاں کو پکڑ کر فلاں کی غیبت کیا تو دیا، اس کی برائی تمہیں دے دیا، درود بھیجیے محمد آل محمد۔ اس کے برے عمل جو ہے تمہارے کھاتے میں، تمہارا نیک جو ہے اس کے کھاتے میں، نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ ظلم نہیں، اس اعتبار سے رد دو۔ واقعی اگر حسین کا چاہنے والا ہے تو وہی بولے جو یقیناً آقا چاہتے ہیں، اور اگر یزید کا چاہنے والا تو پھر اس کے نہ گانے پر پابندی ہے نہ جو کرنا ہے، جو کہنے والے لوگ ہیں، جو کہنا ہے کہو، دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے بے شمار، لیکن حسین کے راستے پر چلنے والے تھوڑے سے افراد ملیں گے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ اس اعتبار سے اب رہ گیا معذرت کے ساتھ، یہاں تک کھانے کی باری آتی ہے، لیکن بیان کا چلا جائے گا، بہرحال آپ کے لیے زحمت میں دو چیز بیان کرتا ہوں، ایک کل ماں سے جو چاہے اور ایک کولو ماں سے کھاؤ، کھانے پر پابندی نہیں ہے، ابلیس کی طرف سے
खाने पर पाबंदी नहीं है, नमरूद और हामान शद्दाद की तरफ से खाने पर पाबंदी नहीं है, अबू जहल और अबू लहब की तरफ से खाने पर पाबंदी नहीं है, यजीद की तरफ से खाने पर पाबंदी नहीं है। कुलू माशेत, जो चाहे वो खाओ। लेकिन नबी क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, हुसैन क्या कहते हैं, हलाल और हराम देख कर खाओ। दरूद भेजिए मोहम्मद। हलाल, एक हलाल और हराम देखो, हलाल है या हराम है। दूसरा तैयबात, पाक है या नापाक है, दो चीज देखो। हलाल और हराम भी देखो और पाक और नापाक भी देखो। पाक है या नापाक है, पाक है तो खाओ। और जाहिर है जहाँ खाने पर पाबंदी नहीं है, सूअर भी खा लो, खिंजीर भी खा लो, फला भी खा लो, फला भी खा लो, हराम भी खा लो, हलाल भी खा लो, जायज़ भी खा लो, नाजायज़ भी खा लो। दुनिया में खाने वालों की तादाद मिलेगी। लेकिन हुसैन ने कहा नहीं, खबरदार खबरदार, हराम न खाना और नजिस ना खाना। मादत के साथ आप सोचेंगे मौलाना क्या पढ़ रहे हैं, नहीं। हुसैन ने क्या कहा, देखो जो रुश्वत खाता है अगर अपने घर में दावत दे, तुम्हें पता है ये सूदखोर है, इसके घर में न खाओ। तवज्जो चाहता हूँ, सूद खाने वाले के घर में न खाओ, हराम खोर के घर में न खाओ, रुश्वत खाने के घर में न खाओ, शराबी के घर में न खाओ, जो खुम्स नहीं निकाले उसके घर में न खाओ, जो तारिक सलात है, नमाज न पढ़ता हो उसके घर में न खाओ। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो तारिक सलात है, नमाज नहीं पढ़ता, जो अपने खुदा के, हम तो कहते हैं ना माँ का ना हो, हमें ये पहचान होना चाहिए। जो अपने बाप और माँ का ना हो, मसला मशहूर है, बाप का नहीं हुआ तो फिर किसका होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अपनी माँ होगा, उसी तरह से जो खुदा का न हुआ वो किसका होगा। नहीं, इस एतबार से तारिक सलात जो है उसके घर न खाओ। खाओ तो हलाल खाओ, पाक और पाकीज़ा खाओ, हराम न खाओ। एक मिसाल जहन में आती है, देख के अपने मंजिल पर पहुंचता हूँ। एक आलिम दीन थे, मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार आलिम दीन। था रहने वाला, उसने क्या दावत दिया, जानने वाला था, दावत दिया, ये आया, खाया, खा के चला गया। कुछ अरसे के बाद उस पड़ोसी ने आलिम दीन को दावत दिया। आलिम दीन भी गए, बेचारे खाया पिया चले आए। कुछ अरसे के बाद दोनों के घर विलादत हुई, इसके घर भी, आलिम दीन के घर भी विलादत हुई, और वो जो शख्स जिसने दावत दिया था आम, उसके घर भी विलादत हुई। दोनों का बच्चा बड़ा हो रहा। लेकिन जब आलिम दीन का बेटा बड़ा हुआ, इत्तफाक से शराबी हो गया। तवज्जो चाह रहा हूँ, आलिम दीन का बेटा बड़ा हुआ, इत्तफाक से शराबी हो, और वो बच्चा हुआ, इत्तफाक से नमाजी, मोमिन, दीनदार हो गया। बस किरदार जो है मौलाना के सामने एक के तबार से कहा, मौलाना आपका बेटा तो बदकार बन गया और मेरा बेटा तो दीनदार हो गया। मौलाना ने कहा उसकी वजह है, मैंने तुझे जो लाल का खिलाया था, पाक और पाकीज़ा खिलाया था, तेरी औलाद का नुस्खा उसी से ठहरा, लिहाजा तेरी औलाद नेक हुई। तूने हराम का कमा के मुझे खिलाया, मेरी औलाद बदकार बन गई। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तूने जो हमें खिलाया वो हराम का खिलाया, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पता चलता जो ये औलाद हुई है वो तेरे लुक़मे से हुई है, लिहाजा आज ऐसी हो गई। इस एतबार से हुसैन ने कहा खाओ, लेकिन देख कर खाना, हराम न खाना। मादत के साथ अपने नौजवानों से, मादत के साथ अपनी माँ और बहनों से,
معذرت کے ساتھ دوستداران آل محمد سے واللہ صبح سے لے کر شام تک زحمت کرو، محنت کرو، اتنا تو ضرور سوچو کہ اپنی اولاد کو جو کھلائیں وہ رزق حلال ہو، حرام نہ ہو۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر، رزق حلال ہو، حرام نہ ہو۔ حسین کے بابا کو خدا نے بہت عظمت دی ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے کا مقابلہ کرنے والا، کائنات میں کوئی نہیں ہے ان کی عزت کو چھیننے والا۔ دولت خدا کو دے تو خدا وہ دولت چھین لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس عزت ہے دولت نہ ہو، ممکن ہے عزت بھی ہے دولت بھی ہو، دونوں ہو، عزت بھی ہو دولت بھی ہو، دونوں ہو۔ کس اعتبار سے؟ جناب سلیمان نبی دولت بھی ہے، ممکن ہے ایک شخص ہے جس کے پاس نہ دولت ہو نہ عزت ہو، ایک کافر کے پاس عزت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا منافقین کو کیا پتا کہ عزت کے اندر منافق ہو جائے تو اس کو نہیں پتا کہ عزت کیا ہے، تو کافر بدرجہ اولا اس کے پاس عزت نہیں ہے، کافر کے پاس عزت نہیں ہے۔ لیکن یہ کافر اگر غریب ہو تو کیا ہے؟ کافر ہے، غریب ہے، عزت بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے۔ جناب سلیمان نبی کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، اور ایک شخص ہو جس کے پاس فقط دولت ہو عزت نہ ہو۔ یہ جو دولت ہو عزت نہ ہو، نمرود ہے دولت ہے عزت نہیں ہے، فرعون ہے دولت ہے عزت نہیں ہے، قارون ہے دولت ہے عزت نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب ہے دولت ہے عزت نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہو جس کے پاس عزت ہی عزت ہو، جناب ابراہیم عزت ہے دولت۔ پھر ایک مرتبہ تک ابراہیم کے پاس نمرود کے پاس دولت ہے، ابراہیم کے پاس اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، موسیٰ کے پاس اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، ابو جہل ابو لہب کے پاس دولت ہے، رسول خدا کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہوئی عزت ہے، یزید کے پاس دولت ہے، پاس عزت ہے، اور ہی اسے ہے جسے چھینا نہ جا سکے۔ دولت کے ذریعے دولت ہے میرے پاس، آپ کو خرید لیں گے، آپ کو خرید لیں گے، آپ کو خرید لیں گے۔ دولت کے ذریعے انسان افراد کو خرید سکتا ہے، لیکن سکتا خریدنے کے لیے چاہیے، عزت خریدنے کے لیے مرضی آل محمد چاہیے، عزت خریدنے کے لیے خوشنودی زہرا چاہیے۔ اگر ہے تو یقیناً عزت ہے، اور خدا عزت دیتا ہی اسے ہے جس سے چھینا نہ جا سکے۔ خدا نے جس کو عزت دے دیا نا، اسی کو خدا عزت دیتا جس سے چھینا نہ جا سکے۔ ہمارے چوتھے امام زید العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا ساری اے اللہ جسے تو ضلالت کے گڑھے میں ڈال دے، ساری دنیا کا تناب یعنی رسی ڈال کر جس کو خدا نے ضلالت کے گڑھے میں ڈالا ہے اسے امام نے فرمایا کوئی نکال نہیں سکتا، اور پالنے والے جسے تو عزت دے دے، ساری دنیا مل کر اسے اگر ذلیل کرنا چاہے کوئی اسے اس اعتبار سے اللہ نے علی اور فاطمہ کو، حسن اور حسین کو جو عزت دیا ہے نا، آج آپ دیکھیے کہ ان کی عزت ساری کائنات میں کیسی عزت ہے۔ 1400 سال سے انہیں مٹا دیں، انہیں ختم کر دیں، لیکن پھر بھی ان کی عزت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔
इनका रौज़ा नुज़ूल मलाइका था, लेकिन हुसैन ने करबला में जो कुछ था सब कुछ राह खुदा में हुसैन ने दे दिया। अकबर का जनाजा उठा रहे हैं 18 बरस का करियर जवान अली अकबर। पालने वाले हुसैन अपने करियर जवान को तेरी राह में दे रहा। असगर का जनाजा उठा रहे हैं। पालने वाले हुसैन ने खुदा में सब कुछ दे दिया। पालने वाले अगर हुसैन के पास और भी कुछ होता तो हुसैन वो भी तुझे दे देता। सब कुछ हुसैन ने दे दिया। हुसैन के पास कुछ न रहा अरबाब अदा। और पता है 10 मुहर्रम को हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ाने के लिए घोड़ों की नालबंदी हो रही है। हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया जाएगा। हुसैन के लाश दौड़ा दिए गए। तमाम सर को जिस्म से जुदा किया गया। 71 सर था, एक सर कम है अरबाब आज़ा। ये एक सर कहाँ है? इस सर को तलाश कर रहे हैं, ये सर मिल जाए। पता चला कि ये मासूम अली असगर का सर है, जो सर नहीं है। अब करबला की ज़मीन पर अरबाब आज़ा नेज़ा बरदार नेज़ा लेकर रवाना हुए। जहाँ गीली ज़मीन है उस गीली ज़मीन किसी अगर मिल जाए। अरबाब आज़ा रुबाब तड़प गई। ऐ मेरे अल्लाह का बच्चा है, ऐ मेरे खुदा अली असगर पर रहम करना। अरबाब आज़ा ये नेज़ा मारते मारते एक मकाम पर जब नेज़ा मारा है, नेज़े के साथ साथ अली असगर का लाशा बराबर हो गया। अरबाब आज़ा करबला में हर कोई एक मरतबा कत्ल हुआ है, लेकिन हुसैन का अली असगर 3 मरतबा कत्ल हुआ है। हुसैन के अली असगर को 3 मरतबा मारा गया है। हमारी माएँ हमारी बहनें सुने 3 मरतबा तो 3 से अली असगर को मारा गया। दूसरी अली असगर को हुसैन ने दफन कर दिया तो नेज़ा मारकर अली असगर के ये दूसरा कत्ल है। और तीसरा कत्ल क्या है? नेज़ा मारकर लाश को निकालने के बाद गर्दन को अली असगर के ज़िब्ह करके गर्दन को जुदा किया गया। ये 3 मरतबा अली असगर करबला में कत्ल हुआ। हमारी माएँ हमारी बहनें खुदा तुम्हारे बच्चों को के सदक़े में सलामत रखे। जिस तरीके से करबला में रुबाब का लाल कत्ल हुआ, ऐसा किसी का लाल कत्ल नहीं हुआ। अरबाब आज़ा फिर क्या हुआ? आज 12वीं मुहर्रम है, करबला में लाश पड़ी हुई है। लाश पहचानी नहीं जाती कि कौन सी लाश हुसैन की है। बनी असद की औरतें पानी भरने के लिए आई, देखा लाश पड़ी हुई है, नूर लाश से निकल रहा है। अपने मर्दों से जाकर कहा, आका ने वसीयत किया था मेरी लाश को दफन कर देना, जाओ आका की लाश को दफन करो। अगर तुम लोग दफन नहीं करते तो हम लोग जाके दफन करेंगे। बनी असद वाले बेलचा लेकर आए हुसैन की लाश को दफन करने के लिए, लेकिन अरबाब आज़ा लाश की शनाख्त नहीं होती। हुसैन की लाश कौन सी है पता है? लाश को कैसे पहचाना जाता है? अगर जिस्म पर लिबास है तो लोग लिबास के जरिए पहचान है, तो लोग सर के जरिए लाश को पहचान लेते हैं। लेकिन अरबाब पर न सर है न लिबास, कैसे पहचाने हुसैन की लाश कौन सी है? बनी असद वाले परेशान थे। एक मरतबा सैयद सज्जाद बाइजाज़ इमामत तशरीफ लाए और लाने के बाद
तो इमाम ने उन लोगों से कहा तुम लोग क्यों आए हो? मौला हम आए हैं बनी असद की लाश को, हम आए हैं मौला हुसैन की लाश को दफन करने के लिए, लेकिन शनाख्त नहीं होता हुसैन की लाश कौन सी है। सैयद सज्जाद ने बताया आओ आओ मैं बताता हूँ। एक मकाम पर इमाम गए, कहा ये मेरे चचा अब्बास का लाशा है, ये मेरे 32 बरस के चचा अब्बास का लाशा है। इमाम ने फरमाया ये मेरे 18 बरस के अली अकबर का लाशा है। एक पामाल शुदा लाश थी, इमाम ने फरमाया ये मेरे कासिम का लाशा है, या मोहम्मद का लाशा है। इमाम ने एक एक लाश को बताया। आखिर में इमाम ने फरमाया ये देखो सर नहीं है, ये देखो जिस्म पर लिबास नहीं है, ये पामाल शुदा लाश है, लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, ये मेरे बाबा का लाशा है। और बाबा एक गंजे शहीदा बना गंजे शहीदा में तमाम लाश को दफन किया। आप करबला जब रोज़ा इमाम हुसैन पर पहुंचेंगे ना, जैसे हुसैन की जरी में वारिद होंगे गेट से, और बाब आज़ा हाथ के बाई तरफ हबीब इब्न मज़ाहिर का रोज़ा है, और आगे के सामने गंजे शहीदा है। एक ही कब्र है जिसमें बहुत सारे शहीद हैं। उसके बाद हुसैन की कब्र आपको मिलेगी। ये हुसैन की कब्र जो है ना, दुनिया में 4 कोने वाली कब्र होती है, कब्र का कोना 4 होता है, लेकिन हुसैन के कब्र के 6 कोने हैं। अरबाब आज़ा 4 कोना और 45 और 2 कोना है, 6 कोना। ये 4 कोना हुसैन की कब्र का है, और 2 कोना जो 45 है, ये हुसैन का अली अकबर सो रहा है। हुसैन के कलेजे पर हुसैन का अली असगर सो रहा है। इस एतबार से इमाम ने फरमाया ये मेरे बाबा की कब्र, बाबा का लाशा है। इमाम ने कब्र खोदी, खोदने के बाद अरबाब आज़ा अपने बाबा को दफन करेंगे। इमाम खुद आपको किसी गम में साहिब को तमाम किया। अरबाब आज़ा आपको पता है शहीद का लिबास खुद उसका कफन होता है, होता है ना। शहीद जिस लिबास में मर जाए वही लिबास उसका कफन होता है। लेकिन हुसैन को बेकफन कहते हैं। बेकफन क्यों कहते हैं? आखिरी वक्त जो इमाम हुसैन लिबास पहन कर आए थे, जालिमों ने उस लिबास को भी लूट लिया। जालिमों ने उस लिबास को भी लूट लिया। हुसैन के जिस्म पर कोई लिबास नहीं है, इसलिए हुसैन को बेकफन कहते हैं। बेकफन इमाम। अब अपने बेकफन इमाम को सैयद सज्जाद ने अपने बाबा को कौन सा जनाजा दिया मुझे नहीं पता अरबाब आज़ा, लेकिन जब मकातिल को देखा जाए तो इतना पता चलता है हमारे बीमार इमाम को सैयद सज्जाद को कहीं से चटाई मिल गई थी। चटाई इमाम ने चटाई पर अपने बाबा के लाश का टुकड़ा रखा, लाश को लपेटा, उसके बाद कब्र में उतारा। नाना नाना आइए नाना, सैयद सज्जाद उतार रहा है बाबा का लाशा, कोई लेने वाला नहीं है। कब्र से 2 हाथ निकले। सैयद सज्जाद अरे मेरे फर्जंद को मेरे हवाले कर दे। सैयद सज्जाद ने हवाले किया, हुसैन को दफन किया गया। सैयद सज्जाद ने मिट्टी बराबर की। अरबाब आज़ा पानी तो मयसर नहीं था जो कब्र पर डालते। इमाम रोते रहे रोते रहे रोते रहे, आंसुओं से अपने बाबा की कब्र को तर किया और कब्र पर लिखा हाज़ा हुसैन। ये हुसैन इब्न अली की कब्र है जिसको करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िब्ह कर दिया गया, जिसका न नमाज जनाजा हुआ, जिसको ना कफन मिला, जिसका लाशा पामाल हो गया। इमाम ने दफन किया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اللہ تجھے واسطہ سے مجلس حسین کا جملہ مومنین مومنات کی قصر گناہ کو معاف فرما یا اللہ، جملہ مومنین مومنات کے دلی مقاصد کو بھر لا یا اللہ، خزانہ غیب سے عطا فرما۔ محرم سے لے کر اب تک پورے بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں جو آل محمد کے خدمت کرنے والے، امام حسین کی عزاداری کرنے والے، دام درہم قدم سخن، جس سے بھی امام حسین کی عزاداری کی پالنے والے، ہم سب کی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ پالنے والے سے واسطہ محمد آل محمد علیہ السلام، ہم سب کو امام پالنے والے ہمارے درمیان ہمارے انور بھائی کا بھتیجا یا بھانجا راجو نام ہے، پالنے والے اس کا آج آپریشن ہے، پالنے والے اسے صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے سید پور میں ہمارے محسن بھائی جو سید پور کے انجمن سے واپس انتقال ہو گیا، سینے میں درد میں وہ بندہ چلا گیا، پالنے والے جوارہ علم سے بلند تر کرنا۔ دالال میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا، پالنے والے تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پالنے والے انہیں بھی جوارہ علم معصومین میں جگہ عطا فرمانا۔ ہمارے مرحومین جو محرم کے قبل پالنے والے دنیا سے گزر گئے ہیں، سبوں کو جوارہ علم معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمانا۔ پالنے والے ہم پالنے والے ہمارے محرومین اس دنیا سے جو جا چکے ہیں، پالنے والے واسطہ حسین ابن علی کا ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمانا، جوارہ علم معصومین میں جگہ عطا فرمانا۔ اور پالنے والے جن لوگوں نے جس اعتبار سے خدمت کیا، سبوں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ بانی مجلس پالنے والے ہمارے حسن بھائی پالنے والے، ان کے روزی رزق میں برکت عطا فرمانا۔ ہم سب کو ہر اعتبار سے امام مظلوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اور ہمارے باقر بے بہانی صاحب کا بیٹا جمال بے بہانی، یہ جو آپ 4 پول کھمبا دیکھ رہے ہیں، تقریباً ہمارے جاوید بھائی نے بتایا کہ 1 سال سے مرتب وابدہ سے 4 پول لگ جائے۔ پالنے والے ان کی کوشش اور کاوش، پالنے والے اس پول کے لگانے میں حصہ لیا۔ پالنے والے تجھے السلام کا سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد السلام کا مومنات کو حیات طیبہ طویلہ حسنہ عطا فرما۔ اور آخری جو ہماری دعا مخصوص دعا ہے، پالنے والے ہم سب کے حیات میں برکت عطا فرما، ہم سب کے صحت میں برکت عطا فرما، ہم سب کے نسل میں برکت عطا فرما، ہم سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کی عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کے عطا فرما، محبت آل محمد میں برکت عطا فرما، ہم سب کی آخرت کو عاقبت کو بخیر فرما۔ ہمارا راجہ الحمدللہ رب العالمین تقریباً ہمارے اسی طریقے سے ہر اعتبار سے جو مومن خدمت کرتے رہے، ہمارے جنوہ کیمپ سے بھی بہت سارے بچے مرتب آتے ہیں، محمد سے وابستہ ہیں، جملہ سب آپ افراد جو آل محمد کی خدمت کرنے والے ہیں، خدا سب کو حیات طیبہ طویلہ حسنہ عطا کرے، وہ اپنی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے۔ ربنا انکا علیم، اللہم صلی علی محمد۔ ایک درود مجلس کو ختم کیا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی محرم سے لے کر اب تک ہمارے جملہ والنٹیئر، ہمارے حسینی ٹرسٹ کے الحمدللہ ہمارے راشد صاحب، رجب علی صاحب، ہمارے میجی صاحب، ہمارے فیروز صاحب، تقریباً حال خدمت کیا۔ کوئی ایسا نہ کہے کہ مولانا ہم، آپ سب شامل ہیں جنہوں نے بھی خدمت کیا مردوں میں، اور جنہوں نے بھی خدمت کیا عورتوں میں، والنٹیئر کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے، سب کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ امام بارگاہ کو سوس پڑھا، نوا پڑھا، مرثیہ پڑھا، میں نے مجلس پڑھا، الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین میں، مردوں میں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ ایک مرتبہ درود محمد علیہ محمد پڑھا۔
سے کورونا وائرس ختم ہو، ساری دنیا سے کورونا ہو۔ سب سے بڑا وائرس جو ہے یہی ہے، سب سے بڑا وائرس یہ یزیدی ہے، یزیدی دشمنان آل محمد۔ ساری دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ ہو اور دشمنان اہل بیت کا خاتمہ ہو۔ ایک مرتبہ درود محمد اور آل محمد صلی اللہ۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ درود محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماتم حسین اچھے رہے۔ یہ میں ہوں میری تنہائی، یہ تماشائی، نورانی کیا محرم ہے، کیا خبر لائی، چلیے جانب زندہ تمہاری ماں جائی، سوار ہم نے کیا تھا تمہیں
बहन को जरा सवार कर उठो हुसैन बहन को जरा सवार करो फर से अज़ाब बिछाऊंगी इंतजार करो इंतजार करो उठो हुसैन बहन को करो उठो हुसैन बहन को जरा सवार करो Thank you.
عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد المرسلين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا عسان المصطفى السلام عليك يا حسين مظلوم شہید بکربلا سب مل کے پڑھیے السلام علی الحسین وعلى آلہ وصحاب الحسین وعلى أختك زینب الكبرى وعلى أخيك أبو الفضل العباس السلام عليك يا أهل بيت النبوة السلام عليك يا معلم الرسالة السلام عليكم يا مختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا